بله تماشاوانین هیجا و ویجه حس ام ایروژی لآمدا رنگینن ام ایرو دیسا به هفره خو بردن بیرا ویجه میوان می ایرو رزار آزار زالم آزار زال هم نویسکار هم جی وشانگرم ام ایرو دوی برنامه خدا لگل آزاد زال تکلیا ویجه و فلسفه بوره پار و بکن بله فرمو ام مجاره خو به هفره پیگ بینن و تماشا بکن که آزاد هم بخیر هاتن برنامه بیرا ویجه اما ایرو به هفره به فکر و رامانین وقت و بردن بیرا ویجه لی پیشاوی ام دخوازم بیجن که هم به سالانه کار وشانگری و نویسکاری دیکن گلو تشتی که بری و دایم وشانگری و نویسکاری چیه؟ اجی دست به که داز بیجم هم بخیر و خوشی هاتنه آمده و هم بخیر و خوشی هاتنه بن کن جوجه اون بنا میوان جوجه وشانخانه و ناوی وشانخانه بله هم بخیر و خوشی هاتنه برنامه بیره خیر و خوشی هاتی بیره جی جو خوش بره دا یعنی از هنا بچوک بومجی بالا ملسر زمان و ادبیاتی بو شبر که باویم سیدا بو و سیدا کی کل سر ادبیات کلاسیک جی تسکنی از کارم ببیجم از به هلبست و سرانین کردی و کردواری مزم بوم بهتر جی ملای جزیری فقیه تیران و احمد خانی و مجار نجمرات خواند جبروی بالا مش بچوکی دا چو سر زمان و ویجی و پشتی که من دست مکتبه کر من دبستانی خواند لبر دسته بای خوشی من دبستانا میجن عربی مخواند پیراجی شخو بود دبستانا ادبیات جمرا بود دبستانا زمان جمرا دما دبستان قدیا اسکتم زندانی لزندانی جی بالا من لسر ادبیاتی بو لسر زمان بو يعني از بزمان خودی بوم از به ادبیات خودی بوم من گیانا خو رحی خو شخصیت خو به ادبیات و زمان خودی کر جبر کو ادبیات و زمان معرف به هی يعني معرف کار به هینا خو هبونا خو به ادبیات و زمان کار بین زمان و اجوه کردکی يعني انسان شخصیت کس از به باوری دامه بزمان هی يعني زمان معرف خو نشان داده يعني معرف هبه زمان معرف تنه به معرف جتنه يعني جبر ویجی پیراجی ادبیات یعنی ویجه اسکارم ببیجم حتی نها من خبی خودی که وک نانو آفکی لو ماجی از کیف خوش میشی از باورم پی واجوه که و یا زندان جهیه جبر تکوشینا و یا جواکی جبر فکر و رامان و سیاسی هون نزی 12 سالان زندان دجیمان راست گلو زندان داجی کارو خبرتن و ین ویجه و کرمانجی دوام کرن بله yani جبر از کردی مزم بو کردی کردواری یعنی دما زاروکتیه me dema gunda bu kurdî û kurdewariye bû heta ez karim bibêjim 15-16 saliya xwe jî ez kitim bû yani nasnama min tune bû wextê ez ketim zindanê jî ji xwe li ser wê bingehê ez min zindanê bala min li ser kurdî bû beriya ku ez werim girtin helbestek min hebû min gelek helbest nivîsandim beriya ku ez bêm girtin hinek hatin girtin wek qasî dosyayek بمره هاتن گرتن لی بریا کو از ورم گرتن من یکی جر روشنی راشاند بو کوبرا روشن و چای درکت بو از چوم زندانی مذکر هاتی و شاندن بلبل خستن قفس زیرین گو اخ کا گلا من بی هل بس کلاسیک بو دبن باندورا ادبیات کلاسیک تا بو الزندان جی جبر کو بویا و مخناس کربو و حوالی مجی بویا و مناس کربو بالا مل سر کردی بو من بکردی کار خود کرد تابی ترکی جی هوا یعنی تو بکینه کی جبر کام زندانی ترکا دانه بکینه کی ترکی جی هوا لی من بنگها نویسا خو لسر کردی دانی و سام دوام جی کرد من چند خباته من هبون دما نوتو ششادا من سرگون کرن ایرشه مکرن دوی دمی دا اوجی گرتن اوجی برن خبات کی منا چیروکا یکشی آهل بسته هبون اوجی وندابون پشتیوی لزندانا انتابه من دست بکر لگی رسونی من دوام کر رومانک من دست بکر نفساند و هلبستی من انکو درکتن تشی و ریوی اوجی لزندانی من نفساند بون تشیش خو پیش بازیا
yekîtiya ciwanên Kurd, yekîtiya xwendekarên Kurd de ketibû dereceyê ji hinel zindanê meşandibû. Ev jî min hem kêfa min hat, hem jî min wek Kurdekî, wek nivîskarek Kurd da nîşandan. Belekeke azir weke tê zanîn zindanan her tim roleke mezin lîse ji bo têkuşîna nirxên parastina gelê Kurd ji bo zimanê Kurdî jî wisa ye. Wekî qadeke berxwedanê zindanan risteke çawa lîsiyek ku Kurdî hinekî jî berxwe bide. Yani ji ber ku li zindanê piranî, yani bi giştî em karin bêjin girtiyên siyasî yê ku hene, bikînekî problem jî siyasî ne. Ji ber ku siyasiye jî qada ziman demek di bin siyasetê de ma. Ji ber ku qada ziman ya jî ziman li paş ve mabû. Lê demkî da dema demên notî da ji ber ku tevgera gel jî mezin bû, mecbûr e zimanê gel bi kar bêne. Di zindanê da jî demkî dirêj bi Kurdî perwerde hat dîtin, bi Kurdî xwendin çêbû, bi Kurdî xebat hatin kirin. Di not çara ma. Tabii. Yani mesela dema ku em di zindanê da bûn, pirtûk ya jî xebatê me bi Kurdî qet nedîştin em derxin derva. Lê bi Tirkî mesela droşkî daşan lê êdinê digo em nikarin. Em tiştî zimanê ku em jê fehm nakin, em naxwazin derê derva ya jî hûn çi dikin çi nakin. Ji berî me gelek gengeşî jî jiya. Lê ez karim viya bibêjim ji alî hişmendiyê ve meriv kare bêje ziman zindan hêlîna ziman e. Meriv kare bibêje. Çünkü gelek xebat li zindanê têne kirin, gerek xebatên hûr û kûr û dûr têne kirin. Roman, çîrok, helbest. Çünkü bir salaye, bir 10 salaye girtî hene û girtiyên ku wekî zêdê nifsandinî tişkî bi kar naye. Yani wekî di zindanê de tenê nifsandin û xwendin dimîne. Wekî din û berxwedan. Serî de jî berxwedan şo. Ji ber wî meriv kare bêje rikneke parastina nirxên gel yek jê qada zindanê. Ez bawerim heta niha sê berhemên we derketine. Rast. Em hinekî jî qala wa bikin. Bawerim pêşê we zimanê Kurdî bi navê zimanê Kurdî we berhemeke rêziman nivîsandiye. Rast. We eval zindanê nivîsand gelê. Belê, ez karim serboriya viya jî bibêjim. Ev xebateke zindanê ye. Ji ber ku demkî me dest bi perwerdeya zimanê Kurdî bi giştî perwerdeya me got em zimanê Kurdî hîn bibin û hîn bikin. Em bernamekî çêkir, bernamekî 3 meh û 3 meh. Yani 6 meh me çêkir. Belê li zindana Giresunê. Min jî bername amade kir. Vê xebatê ji bo wê perwerdeyê hatbû amade kirin. Ji ber ku me amade kir û tişkî girîng ji bo min ji her deverên Kurdistanê însan hatibûn zindanê. Di wan sala da me gelek nas kir. Ji ber wî jî ji zaravayên Kurdî bigire heta devokên Kurdî tev divê meriv li Kurdistanê bigere teva nas bike. Lê me hatin berdinigê me berdestê me. Ji ber wî jî qad hat berdestê me. Feyda zindanê ji me re wisa bû û ez karim bibêjim ji yên ku qet xwendin û nivîsandina wan tune bû heta yên zanîngeha min geleka sûd wergirt wextê me ders da me jê sûd ez ji dersdanê hînê zimanê Kurdî bêtir bûm. Yani ji xwe ji berê de baram li ser bûm li derva jî dersê Kurdî. Belê. Ayrıca min divir da felsefeya ziman min da. Yani zimanê Kurdî kûr û dûriya wî felsefeya wî li ser çi bingehî ekbiye min çêkiriya wek çerçeveyek giştî ji bo zimanê Kurdî. Tenê gramer ne yani. Spas. Ji bilî zimanê Kurdî, ji bilî zimanê Kurdî we du pirtûkên helbestan jî nivîsand. Yek bi navê teşiyê, yek jî bi navê rêwiyê. Rast. Gelo we ev teşî çawa zivirandiye û çawa risiye. Karim wisa bi kurtasî. Ez karim serboriya teşî jî bibêjim. Teşî hûn dizanin di not û heşt not û neha da tofankî mezin li serê Kurda rabû. Ev tofana ku rabû bi rastî gelek dilê Kurda hêşand. Dinya bi giştî bi Kurda hesiya. Di gelek tişte da di vê demê da teşî jî peyva teşî di serê min da vejen da û dayika teşî rês. Yani wek dayik çawa teşî dirêse. Yani di heman demê da teşiya Kurda. Teşiyên Tirkar jî hene, teşiyên milletê dinê jî hene. Teşiya Kurda cuda ye. Teşiya Kurda nîvê dinyaya gulover e û digere.
çerxa dünyayı, çerxa serboriya Kurdaya, çerxa serboriya civakane. û li rojilata navîn bi taybetî teşiyên ku dayikên Kurda dirêsin, rîs pê dirêsin, di heman demê de êş û keserê xwe jî dirêsin, di heman demê de bîreveriya Kurdî û Kurdewerî jî dirêsin. Pirtûka we yadin jî rêwî ye. Belê. Belê. Kî ye ev rêwî? Ev rêwî ezim tûyî ew ê em tevin. Yani rêwîtiya ji raborî ber bi dahatûyê ve. Çünkü Kurd rêvîne. Kurd wekî milletê dinê da nenişîne yani rû neniştine. Belê, em ji bo vê mijara te, ji bo vê agahiyên te gelek spas dikin. Mala te ava. Belê temaşevanên hêja, em ê niha jî li gel birêz Azadzal mijara wêje û felsefeyê bi were parve bikin. Têkiliya di navbera felsefe û wêjeyê, çavkaniyên wê, ferq û cudahiyên wê û em bêjin milên wê yê hevpar, em ê bi were parve bikin. Belê temaşevanên hêja û ezîz, em niha li peravên Dicleyê ne. Li bin xuşa avê, em ê têkiliya di navbera wêje û felsefeyê bi mêvanê xwe Azadzal re bi were parve bikin. Belê kekê azad, em pêşê di navbera wêje û felsefeyê de dikarin têkiliyeke çawa daxin ort. Beriya ku meriv behsa felsefeyê bike, beriya ku meriv behsa jiyanê behsa wêjeyê bike, divê meriv behsa jiyanê bike. Çünkü jiyan bi giştî her tiştê me ye. Yani insan bi jiyanê heye. Jiyan jî bi liv û tevgerê însan û bi demê re tê afirandin. Ji ber wî jî jiyan bi demê û bi dew û dor heye. Ayrıca mesela jiyanê ev e ku bi rêya felsefê meriv bipirse. Felsefe bi xwe pirse. Felsefe pirse, wêje jî bersiv e. Belê. Pirsa herî girîng ya ku jiyanê wa tedar bike ji alî felsefeyê ve. Ku felsefe tenê ne meriv dîroka felsefeyê zanibe. İnsanê ku ewl pirsê pirsiye çima? Wextê pirsiye felsefeya ewl kiriye. Çawa jiyan. Çima û çawa jiyan. Ji ber wî jî li gorî min têkiliya felsefê û jiyanê bi hev re gelek eleqedar e. Ji ber wî jî meriv divê zanibe çawa meriv bipirse. Kesê ku li jiyanê bipirse, bi pirsên felsefîk divê bipirse. Çawa û çima jiyan. Çima pêdiviyek van pirsan hatiye dîtin. Ev pirs ne hatibiyan pirsîn ne dibû gelo. Yani li vê dünyaya hanê her tişt bi heyna xwe heye. Belê. Darûber, ajal, şînahî, em bêjin heywan tev bi hene. Bi liv û tevgerê xwe hene. Lê pirs taybetmendîkî însanî ye. Belê. İnsan bi pirsê heye. Belkî heywan û belkî êdinê jî pirsê wan hebe, zimankî wan hebe em nizanin. Lê însan bi zimanê xwe dipirse, dirême dipirse. Pirs jî bingeha felsefê ye. Têkiliya felsefê û jiyanê. Ayrıca em werin ser edebiyatê, Belê. eger ku em bipirsin, bersivê me edebiyat e. Edebiyat bi xwe bersiv e. Çima gelo. Ji ber ku
رنگ و دنگ جیانه برای ادبیات تکرن. ادبیات نه تنه نفساندنه، ادبیات نه تنه رونشتن و رابونه، ادبیات بخو مگویا رنگ و دنگه. همو تشتین جیانه برنگ و دنگ هنه. ادبیات چی؟ برسوا پرسا کو مگوت چما و چوا. چما جیان و چوا جیان. برسوا ویجی دریا ادبیات تکرن. جیانک چوا. جیان ادبیات دان و ستندنا و مروفا بسر زمان راد به. بله. زمان جی تبکینه کی yani amurek peyvendiye. Eğer ku tikaribî hestu ramanê xwe, reng û dengê xwe birêya bi zimanekî xweş, bi hestên xwe bi şêwayek şîrîn tikaribî bidî û pêra bistînî û pêra ramanê te yani pirsê te zêde bibin, wê çaxê navbera felsefê û wêjeyê da tu çerxek ava dikî di nava xwe da wek şexsiyetek, wek însanek. Civak jî bi xwe wisa ye. Felsefe dipirse te çawa bijî, edebiyat jî bersiv dide. Wê demê em dikarin bêjin dîroka wêjê û felsefeyê bi hev re dest pê kiriye. Helbet. Bi heva girêdayê jî Belê. yani felsefe ne tenê wextê hatiye nifsandin, filozofên ku li ser sekirîne û dîroka felsefê ne ew e. Mirovê ewil wextê bi xwe hesiye ye, wextê fikrî ye. Wextê pirsê ji xwe pirsiye, felsefeya ewil kiriye, felsefe kirine. Belê. Felsefeya ewil kiriye, destpêka felsefê bi wî dest pê kiriye, ya jî bi wê dest pê kiriye. Ya jin ya mêr, em nizanin tabî. A wextê bersiva xwe jî daye, edebiyata ewil kiriye. Mesela qîriya ye. Em bêjin wek Çemê Dîcleyê, em kêleka Çemê Dîcleyê ana dengê avê tê me. Vî dengê hana ez dixwazim bi şêweyek bi hest û ramanê xwe ji te re bibêjim em bêjin. Gotina ewil yê ku însan gotiye, wê çaxê edebiyata xwe ya ewil kiriye. Ev jî birêya ziman e. Ziman amûrê vî karê ye. Ji ber wî em karin têkiliya felsefeyê û edebiyatê bi vî awayî bînin ziman. Dema em dinihêrin felsefe ji xwe we jî got pêşê pirsa dipirse û dikeve du pirsan ji bo bersîvandina wan. Çi dipirse gelo? Derbarê jiyanê da, derbarê gerdûnê da, derbarê xwezeyê da felsefe çi dipirse û çima wisa pêdivî dîtiye bikeve pey wan bersîvên pey wan pirsan. Nêrina min ez li ser em jê ra dibêjin, em bêjin heyîn parêzî. Pêşî dibêje çima ez heme. Wextê xwe afirandiye çimayîya wî dipirse. A wextê ku çimayiyê dipirse pêra jî çawayî tê. Çawa. Çünkü jiyan, destpêkê de behsa jiyanê kir, jiyan bi çawayê teşe digire. Yani em meriv kare kole jî bijî. Meriv kare bindest jî bijî. Meriv kare azad jî bijî. Ew çawayîya jiyanê ye. Wê çawayiyê da wêje dikeve dewrê. Belê. Ji xwe vegotin yani bersiv bi wêje ye. Yani wêje em divê teng negirin yani roman û helbest û çîrok tenê negirin. Belê belê. Wêje bi giştî ye. Yani dengek hestewar jî bi xwe wêje ye. Yani tijme bipirsî destpêka wêjeyê qîra li hember em bêjin xeteriya ku bi ser însan da tê qîra li hember wî ye. Hawara ku em bêjin li hev kom bibin xwe karibin biparêzin mesela. Ya jî li hev hawar bikin însanê ewil. Bersîvdayîna li dijî xeterek. Belê. Li hev civîn û pêra hêza xwe bikin yek û xwe li hember xeteriyê biparêzin. Ev bi wêjeyê dest pê kiriye. Pêşî wextê ji xwe pirsiye çawa ez heme, çima ez heme û çawa ez ê bijîm. Belê. Ha ev îja em karin dom dirêj bibêjin. Lê gavak em bênê niha jiyana me ya îroyîn, îro jî heman pirsa ye. Belê. Di mirovê ku yekemîn xwe afirandiye û bûye mirov pirsê pirsiye wê pirsa bingehîn. Çima ez heme û ez ê çawa bijîm. Ev bingeha felsefeye jî. Belê. Îro jî heman problem e. Yani evê pirsêgava ku biqede wê çaxê jiyan jî dixede. Ha îro jî em ji xwe bipirsin. Ez bi xwe ji xwe dipirsim. Ez dixwazim sebebê ku ez dinivîsînim ji yek jî ew e.
Sebebê ku ez edebiyatê dikim yek jê jî ew e. Evê pirsê ez pêşî ji xwe dipirsim, ez dixwazim hemû însanên ku hene ji xwe bipirsim pêşî. Çima ez heme? û ez ê çawa bijîm? Çima heyîn bingehe. Çima heyîn jî mesela ez li Amedê dijîm. Çima ez li Amedê me? Çima Amed di vî halê de ye? Çima Amed digirî mesela? Em bêjin ez ana edebiyat dikim. Amed diqîre, mana di kolanê Amedê de hatin ber keviya Dîclê. Heqîqeten Amed diqîre. Diqîre û ev yam dibihîzin, ez bi edebiyata xwe dibihîzim, bi goya xwe yê edebî dibihîzim. Kevir dengê wan tune di rastiya xwe da. Ama wextê heyîna min a edebî hebe, wextê nêrina min a edebî hebe ez dibihîzim. İnsanên ku di nav sûrên Amedê de dijîn bêdengin. Bêdengî bi xwe dengekî ye, bêdengî bi xwe edebiyatekî ye. Ew bi xwe jî bêdengiya xwe qîrînek e. Yani dengê sûrên Amedê, dengê em bêjin ew hawara ku bi ser Amedê de rûxiya ye, ew deng ew xa qîrek bilind e ku hemû însana bêdeng kiriye. Mirov dikare felsefeyê wekî parçeyek wêjeyê, wêjeyê jî wekî parçeyek felsefe bibîne. Wêjeya ku ji felsefê ziwa be, yani wêjeya ku felsefe tê da tune be, ew ne wêje ye. Belê. Yani tu bi pirsan mesela tu gava ku romanek binivîsînî, tê lehengek biafirînî, evî lehengê hana bi jiyana felsefê heye. Çawa tu xwe diafirînî, nivîskar ya jî yê ku diafirîne. Wextê xwe diafirîne, di heman demê de leheng jî wextê diafirîne. Tê da yani felsefeyek lê bar dike ji xwe. Ez ê nimuneyek bidim ji Baba Tahirê Hemedanî ya ji Baba Tahirê Öryan. Kerem. Ez bawerim wextê li medreseyê dixwayîne ji ber ku pir zêde Kurd be, tu zanî, feqîyên derdor dixwazin hinek heneka pê bikin. Tu zanî? Belê. Ew jî çi dike diçe jêra dibêjin eger ku dibe meriv çawa dibe welî, çawa meriv dibe xwediyê kefş û keremata. Jêra dibêjin dibe eger ku tu heta sibê di ava sar da bimînî, tu zanî tu rakevî di ava sar da tê sê sibê bî welî xwedê. Ew jî tazî dike û da dikeve ava sar li ber sermayê. Serê sibê radibe pirsa herî girîng ji xwe jî dipirse û wek Kurdek ji hemû Kurdan dipirse berî hezar salan. Belê. Dibe emseytu Kurdiyen esbehtu Arabiyen. Dibe ez Kurd raketim Arab şiyar bûm. Tu zanî? Belê. Ji ber çi? Ji ber ku welît yani rêya medreseyên wê demê, rêya welîtiya berbixwedê va di ramengeriya Erebî de diçe. Çünkü be çayê Erebî serwer e. Belê. Belê. Yê ku Erebî zanibe, Erebî bixwîne wê bibe merivek mezin, alimek mezin. Lê bingeha wî çi dibe birav be eger ku di wê rêyê de here. Ji ber wî jî ew ya vê pirsê pirsî wextê viya gotiye di heman demê de jî pirsê. Yani felsefeya vî karî eger ku tu li ser koka xwe rakevî û tu wextê rabûyî tu koka xwe ji bîr va bikî, wê çaxê tê gelek tişta ji bîr va bikî. Belê. Tê ne mirov bî. Ama gava ku tu li ser koka xwe rakevî û tu şiyar bûyî haya te ji te hebe ku ew dibêje ez Kurd raketim ez Ereb şiyar bûm, hê jî Kurd e. Çavê xwe bi Erebî belkî vekiribe, ji ber wî jî vê pirsê vê bersivê hezar sal e pirsa me Kurda teva ye. Belê. Ji xwe dema em lê dinihêrin di Mem û Zîna Ehmedê Xanî de di ey avê ava feqiyê Teyran da di dîwanên Melayê Cizîrî de dîsa di dîwanên Aliyê Herîrî de her wekî we got di çarînên Baba Tahirê Hemedanî de û di gelek wêjekarên Kurd û yên cîhanê de jî felsefe û wêje di nava hev de ye. Belê. û tişkî dinê. Belê. Evîn. Em evînê ji bîr nekin. Belê. Evîn em bêjin ji alî hestewarî berfireh de. belê belê. Evîn bingeha evînê ez karim ji alî etîmolojiyê va yani peyvzaziyê jî bibêjim. Evîn hebûn û vîn digîjin hev dibe evîn. Yani evînên mesela milletê dinê weka ême Kurda Belê. hebûn yani heyîn.
û vîn yani viyan irade بله digîjin hev dibe evîn. Yani kesê ku bêje ez evîndarım divê hebûnkî wî hebe yani li ferqa hebûna xwe da be yani heyîn parêz be û bi irade be. بله Yani mesela Mecnun din dibe irada wî tune. Tu zanî Kurdê ku bibêje ez Kurdim û bêje ez evîndarım wê çaxê xwedî îradeye jî hişê wî li serê wî ye wek Baba Tahir me got. Baba Tahir mesela ji bo ez dîsa ji Baba Tahir nîmûneyek bidim. Ya çarîna wî ya herî tê zanîn. بله Dibe delal serçavê min qesra te ye. Her du çavê min ciyê piyê te ne. Ez ditirsim ti gav bavê jî bi mijangê min biêşin piyên te. Deka were evîndarek Saeta vî Baba rengî Tahir xweş. û edebiyata ku wisa kiriye de were şîrove bike. De were hezar sal e kesê ku di vê çapê da kesî ya jî jinekî mêrekî wê jevan karibe edebiyatek wisa bike û di bingeha wî da bi evînê felsefeyek wisa xwedî bibe. بله مالا و آوا به ام دکارن بیجم فلسفه و ویژه چاوا چاپکانیا خوژی جیان جی خوازای جی گردون جیواکی دگرن ده همان دمی دا جبوی ساس کرن و جنو و آوا کنا واجی رستکم مزن لیزن که آزاد مالا و آوا لم دخوازن هون صحبت آخوا جمرا به هلبس خواندن که تاجدار بکن Ez ê jî ji dosyaya xwe ya rêwî ez ê helbestek bixwînim. Rêwiyê li ber deriyê Evînistana wêran. Îro ji çiyayên sor bêhna keskezer hat li ber pozê rêwî ket. Bêhna payîza birîndar. Bêhna evîna sorbuha. Îro hinek barê wî sivik bû. Bi qasî popiska tozê hêviyeke wî hebû ji wî. Wî da dû xwe û wê hêviya xwe. Ew îro dixwaze ji her tiştên xwe xalî bike. Ew îro dixwaze xwe daweşîne ji hemû fikr û ramanên xwe rizgar bike. Ew îro dixwaze xwe dawerivîne ji hemû hest û bestên xwe azad bike. Bi tenê tiştek besî wî ye. Pirtûka evînê ya ku li bin çengê wî ye, sermiyanê wî yê temenkirînê ye û neyê firoştinê. Ew îro dixwaze evîna bin çengê xwe biparêze. Bila bikaribe ji ayetên evînê bixwîne û bi wan bawer bike da ku ew wî bistirînin li Evînistana wêrankirî. Evînistan warê wî ye. Lê kînga ew ê hemêza xwe ji wî re vebike, ew hê jî nizane. û dîsa ew îro bendewarê wê kîngayê ye. Ew ê kînga li wî silav bide, hê jî nizane. Çavê wî li deriyê Evînistanê ye ku jê re li hemû evînan vebe. Ew rêwiyê li ber deriyê Evînistana wêran e. بله بینرین هجه و عزیز ام ایرو لآمده بون ما دیسا بوره خو بردا بیرا ویجه ما لوشانخانه ججه به آزاد راره هف پیوینا خو چکر و لپراون دیجله جی ملسر ویجه و فلسفه فکر و رامان خو بوره پار بکرن بله حتی برنامه که دین بمینن دخیر و خوشه دا به بیر نمینن به ویجه نمینن به بیرا ویجه نمینن بلا دل و هرتم وک آوا دیجله به هر کرد